સદીઓની આતુરતા અને અઢળક તપ ત્યાગ પછી 22 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ અને ત્યારથી જ રામ મંદિર દર્શનાર્થીઓની આસ્થાનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર બની ગયું છે। ગત 5 જૂન 2024ના રોજ મંદિરના પહેલા માળે ભવ્ય રામ દરબારની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી અને જેમાં ભગવાન રામ, માતા સીતા, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, શત્રુઘ્નજી અને ભક્ત હનુમાનજીની મૂર્તિઓ સ્થાપિત થઈ। હવે રામ જન્મભૂમિ મંદિરનું સમગ્ર નિર્માણ કાર્ય જે છે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને આજે મુખ્ય શિખર ઉપર વિધિવત રીતે ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમ યોજાશે, જે મંદિરના ઇતિહાસનો અંતિમ અને ઔપચારિક પડાવ ગણાશે। ઐતિહાસિક ધ્વજારોહણ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પીએમ મોદી, આરએસએસના વડા ડોક્ટર મોહન ભાગવત, ઉત્તર પ્રદેશના मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहवाना છે। उनके बराबर भी हमें कुछ सेवा तिनका का मौका मिला अयोध्या धाम के लिए, तो हम अपने आप को ये मानते हैं हम प्रभु के कुछ काज आ पाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। प्रशांत पांडे, जयपुर से पांडे मूर्ति भंडार। प्रणाम। મોટી સંખ્યામાં તમામ લોકોની આતુરતાનો અંત આવશે। જો કે આપણે જણાવી દઈએ, આમ જનતા માટે આજે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના દર્શન બંધ રાખવામાં આવ્યા છે, જે આવતીકાલે 26મી તારીખથી રાબેતા મુજબ ચાલુ થશે। પણ આજ પૂરતા સામાન્ય જનતા માટે રામ દરબારના દર્શન બંધ રાખવામાં આવ્યા છે। આ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી પણ આ ક્ષણના સાક્ષી બનવા માટે અયોધ્યા આવી રહ્યા છે, તેઓનું હેલિકોપ્ટર આપ જોઈ રહ્યા છો। આ સાથે જ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, આરએસએસના વડા ડોક્ટર મોહન ભાગવત, રાષ્ટ્રપતિજી દ્રૌપદી મુર્મુ આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જેની તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। અને તસવીરો જે સામે આવી છે, આ સમારોહમાં તમામ દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહેવાના છે। મોટા સંતો મહંતોની હાજરી પણ આપણને આ ધ્વજારોહણ સમારોહમાં જોવા મળવાની છે। પીએમ પણ ટૂંક જ સમયમાં અહીંયા આવી પહોંચશે, રાષ્ટ્રપતિજી પણ આવી પહોંચશે અને આ કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે। 10 વાગ્યાના ટકોરેથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત થવાની હતી અને આ કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ પણ ચૂકી છે। બપોરે 12 થી 12:30ના સમયગાળામાં ધ્વજારોહણ कार्यक्रम થશે। देश को बहुत उल्लास है, बहुत उमंग है, उत्साह है। भारत नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों को उमंग उत्साह है। पूरे विश्व में हिंदू का डंका बज रहा है। आज भारत हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आज पूरे विश्व में नाम आ जाए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो गया। जो आज विधर्मियों ने अपने पल्ला गढ़ा था, उसको पल्ला को हटा दिया, गुलामी का चिन्ह हटा रहे हैं। भारतीय गुलाम नहीं है भारत, भारत स्वतंत्र भारत है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये भारत जो है विश्व का गुरु रहा है, आज भी गुरु है और गुरु रहेगा। बहुत उत्साहित है, इतना कि मतलब समझ लीजिए कि जैसे होता नहीं कि हम लोग कितने त्योहार, कितनी शादियां इसके लिए हम लोग छोड़ दिए हैं कि नहीं, हमको इसमें आना है, अपने देश के लिए आना है। एक ध्वजारोहण का ये जो प्रोग्राम है, इसको हमको सफल बनाना है और होता नहीं एक एकता का प्रमाण देना है कि हाँ कुछ बहुत बदलाव आया है। एक समय वो था जो हमारे रामलला जो है टेंट में रहते थे, उतना इनका वर्चस्व नहीं था। आज इतने सालों के बाद जो है कि आज उनका मतलब कहते हैं ना कि एग्जैक्ट उनका आज अभिषेक हुआ है कि उनकी नगरी है, हमारे राम की नगरी है, उनकी जन्मभूमि है और आज ये देख के बहुत अच्छा लगता है। इतना उत्साह है उसको बयां कर नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि मैं गिराने वाला में हूँ। कितनी कष्टों से मैं आया यहाँ पर, कितनी दुर्दशा झेल का आया, गिराया नहीं बोलेगा। मैं देवरिया रुद्रपुर के भोला पटवा मेरा नाम है, जिले का मैं संयोजक रहा और मैं यहाँ आया और जो है से पहले रामलला अंदर विराजमान थे, उनको पालकी बाहर किया गया। उसके बाद अष्ट धातु को शिवलिंग थी, उसको भी बाहर किया गया। उसके बाद मैंने गिराना चालू किया। गिराना अब हथियार नहीं था मेरे पास, तो पाइप को मैंने हथियार बना लिया। जो बैरंकेट नहीं था उसको हथियार बनाकर जब मैंने गिराना चालू कर दिया, तो पहला गुम्बद गिरा उत्तर साइड का, दूसरा दक्षिणी गिरा, तीसरा पीछे वाला, चौथा जो सिंह दरबार आगे वाला गिरा है। बहुत ज्यादा उत्साहित है, सारी जनता उत्साहित है, सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है कि आज ये मतलब समय हमारे जीवन में आया है। वो हम लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं।
योगी जी तो हमारे भाई, वो भी साथ प्रभु श्री राम ने उनको यहीं के लिए भेजा था कि आएंगे तो राम नगरी बनेगी। कितना बदलाव है? बहुत ज्यादा बदलाव है। पहले के अयोध्या में आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। पहले को अयोध्या लगता ही नहीं था अयोध्या है, लगता था बस ऐसे ही है। प्रभु श्री राम नहीं थे, आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर है, सारा विश्व जगमगा रहा है इसी की वजह से। तो ट्रस्ट ने हमें इसके लिए न्योता दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है मोदी जी जो है उन्होंने ये राम मंदिर बनाने का जो कार्य पूरा किया, ये भी बहुत ही मतलब ऐतिहासिक है। बहुत ऐतिहासिक दिन, ये हमारे जीवन का सबसे सुखद दिन है। તો આપ જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી અયોધ્યા નગરી આવી પહોંચ્યા છે અને જે ક્ષણની આતુરતાથી સમગ્ર દેશવાસીઓ રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ ક્ષણ, એ દિવસ આજનો 25મી નવેમ્બર અને આજનો આ દિવસ પણ એટલું જ મહત્વનું। તસવીરો સીધી આપને બતાવી રહ્યા છીએ અયોધ્યાથી અને આપ જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી આવી પહોંચ્યા છે। તમામ અયોધ્યાવાસીઓ રસ્તા પર આપ જોઈ રહ્યા છો મોદી મોદીના નારા લગાવી રહ્યા છે અને પીએમ મોદીની એક ઝલક મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। તસવીરો સીધી આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર અયોધ્યાથી અને આ જે કાર્યક્રમ છે તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને એ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે મુખ્ય અતિથિ તરીકે પીએમ મોદી અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે। આપણે જણાવી દઈએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। આરએસએસના વડા પણ ડૉક્ટર મોહન ભાગવત તેઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે। હવે રાહ જોવાઈ રહી છે એ ધજાની કે એ ધજા જ્યારે મુખ્ય શિખર ઉપર લહેરાશે ત્યારે જે હર્ષના આંસુ અને સ્મિત લોકોના ચહેરા પર હશે એ ક્ષણ જ કંઈક અદ્ભુત હશે, કારણ કે અયોધ્યાનું સંપૂર્ણ જે કામ હતું તે હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને જેના માટે આજે હવે જે વિધિવત રીતે ધ્વજારોહણનો જે કાર્યક્રમ છે તે થવાનું છે। મુખ્ય શિખર ઉપર આજે કેસરી એ ધજા જે હિન્દુ ધર્મનું પ્રતીક અને આ ધજાની પણ ઘણી વિશેષતાઓ છે। આ ધજાની અંદર સૂર્યદેવને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, ઓમકારને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। આ ધજાનું મહત્વ અનેક ગણું છે અને હિન્દુ ધર્મને લગતા તમામ વિશેષ ખાસ ચિહ્નો, વિશેષ નામ એ આપણને આ ધજામાં જોવા મળશે। આ ધજાનું જે કપડું છે તેને પેરાશૂટ ફેબ્રિક કહેવાય છે, તેમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે 200 કિલોમીટરની ઝડપે પણ જો પવન ફૂંકાય છે તો આ ધજાને કોઈ પણ પ્રકારની આંચ નહીં આવે એ પ્રકારનું કપડું, એ પ્રકારનું મટીરિયલ આ ધજામાં યુઝ કરવામાં આવ્યું છે। આંધી તુફાન બધાની સામે આ ધજા અડીખમ રહેશે તેવા પ્રકારની આ ધજા છે અને આ ધજા એ તમામ ભારતીયોની, તમામ હિન્દુઓની આસ્થાનું પ્રતીક જે આજે 12 વાગ્યાથી 12:30ની વચ્ચે મુખ્ય શિખર ઉપર લહેરાવવામાં આવશે અને એ ક્ષણ, એ ઘડી બસ હવે થોડાક જ કલાકો દૂર છે। મુખ્ય શિખર ઉપર ધજા ફરકાવતા પહેલા જે જૂની ધજા હતી તેને ઉતારવાની, તેની પૂજા કરવાની તે કામગીરી જે છે તે ચાલશે। આપણે જણાવી દઈએ અહીંયા જે વિશેષ મહેમાનોને બોલાવવામાં આવ્યા છે તમામને લાડુનો પ્રસાદ પણ આપવામાં આવશે। આપ જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી પણ અયોધ્યા આવી પહોંચ્યા છે અને રસ્તા પર જે માનવ મહેરામણ અયોધ્યાવાસીઓ જે રીતે ઉમટી પડ્યા છે, ફૂલોની છોડ ઉડાડીને પીએમ મોદીનું તેઓ સ્વાગત કરી રહ્યા છે અને પીએમ મોદીના ચહેરા પર પણ સ્મિત, તેઓનું અભિવાદન પીએમ મોદી ઝીલી રહ્યા છે। તેઓને નમસ્કાર કરીને પીએમ મોદી તેઓનું પણ અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। તમામ લોકોમાં એક ખુશી કે જે સ્વપ્ન જોયું હતું વર્ષો પહેલાં, પુરખોએ જે સપનું જોયું હતું, આજે એ સપનાના સાક્ષી અયોધ્યાવાસીઓ બન્યા છે અને કલ્પના કરી શકાય છે કે કેવી અનુભૂતિ એ લોકોને થતી હશે હાલ કે પ્રભુ શ્રી રામની નગરીમાં તેઓ છે અને એ રામ દરબાર, પ્રભુ રામના એ બાળ સ્વરૂપના દર્શન જેની માત્ર કલ્પના થતી હતી કેટલાક વર્ષો પહેલાં, આજે એ બધું જ શક્ય બન્યું અને આજે તમામ નિર્માણ કાર્ય મંદિરનું પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે આજે ધ્વજારોહણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે અયોધ્યાવાસીઓ સહિત સમગ્ર દેશવાસીઓમાં અલગ જ ઉત્સાહનો માહોલ છે। આપ જોઈ રહ્યા છો મોટી સંખ્યામાં અયોધ્યાવાસીઓ જે આખો પીએમ મોદીના રોડ શોનો જે આ રૂટ છે, પીએમ મોદીનો જે કાફલો જે રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યો છે, તમારી જ્યાં નજર જશે
ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનો કાફલો જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ લોકો ફૂલોની છોડ